بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، میں ہوں آپ کا دوست انجینئر محمد شاہد سعید اور آپ دیکھ رہے ہیں ریئل سکسیس یوٹیوب چینل۔ محترم ناظرین، ایک نئے میسج کے ساتھ آپ کی خدمت میں ایک دفعہ پھر حاضر ہوں۔ ناظرین، بہت ہی افسوس کی بات ہے کہ ہمارے ان طبقوں کے بیشتر افراد کچھ ایسے مسائل میں الجھ گئے ہیں کہ معاشرے کی اصلاح و تربیت کا کام جو کسی قوم کی تعمیر کے لیے سنگ بنیاد کی حیثیت رکھتا ہے، کسی شمار میں نظر نہیں آتا۔ لوگوں کے پاس تربیت سازی کے لیے، اپنے معاشرے کی تربیت سازی کے لیے بالکل وقت ہی نہیں ہے۔ ہم فرقہ واریت کی ہاؤ ہو میں ایسے گم ہوئے ہیں کہ اب اس کا نام بھی ہمیں ایک مذاق سا معلوم ہونے لگا ہے، لیکن اس صورتحال میں مایوس ہو کر بیٹھ جانا بھی قطعاً بہتر نہیں ہے۔ ایک داعی حق کا کام بھی یہی ہے کہ وہ حق کی، صداقت کی، سچ کی بات کو کہ علم کو لے کر چلتا رہے۔ انشاءاللہ ایک وقت ضرور آتا ہے کہ اس کے جو حق اور سچ کی کشش ہوتی ہے وہ معاشرے کی تربیت بھی کرتی ہے اور معاشرے کو اس طرف کھینچ کر بھی لے آتی ہے۔ وہ اپنی اس کوشش سے، اپنی اس لگن سے کبھی بھی نہ اکتا ہے۔ ایسا ہی جو میں آج کا ویڈیو ہے وہ بیسیکلی جو ہمارا ہے کہ مقصد حیات ہمارا کیا ہے۔ ہم کوئی بھی کام کرتے ہیں اپنی لائف میں، اس کو ایک پرپس کے تحت کرتے ہیں کہ ہمارا یہ اس کے سامنے پرپس ہے، ہم نے اس کو اچیو کرنا ہے، اور وہ ہم کر بھی رہے ہیں، لیکن جو ہمارا مقصد حیات ہے ہم اس کو بھول بیٹھے ہیں۔ دیکھیں، اللہ پاک نے انسان کو بنایا، بنا کے اس دنیا میں بھیجا، اور لیکن ہم یہاں پر آ کر کیا کرنے لگ گئے؟ ہم آ کر یہاں پر زندگی گزارنے لگ گئے، ہم زندگی کی ضروریات میں کھو گئے، ہماری خواہشیں بڑھتی گئیں۔ جیسے کیا ہی خوب کسی شاعر نے کہا ہے کہ ہزاروں خواہشیں ایسی ہیں کہ ہر خواہش پہ دم نکلے۔ ہماری خواہشیں بڑھتی گئیں، ہمارے خواب اونچے ہوتے گئے، اور جو ہمارا مقصد تھا ہم اس کو بھول بیٹھے ہیں۔ ہمارا مقصد کیا تھا کہ ہم نے یہاں پر زندگی بنانی ہے، ہم نے زندگی گزارنی نہیں ہے۔ زندگی گزارنے تو اللہ نے جو لاکھوں مخلوقات پیدا کی ہیں وہ آئی ہیں، انسان کو ٹائٹل ملا اشرف المخلوقات کا، ہم نے یہاں پر زندگی بنانی تھی، لیکن افسوس کہ ہم زندگی گزارنے لگ گئے۔ آج ہم پیرنٹس کا دیکھتے ہیں، ان کی جو اولاد ہے، ان کے جو بچے ہیں، ان کا پہلا جو مشن ہوتا ہے، بچہ پیدا ہوتا ہے کہ دنیاوی زندگی میں وہ بچے کو اوپر دیکھنا چاہتے ہیں کہ میرا بچہ ڈاکٹر ہو، میرا بچہ انجینئر ہو، سب سے اعلیٰ اس کا گھر ہو، سب سے اونچا مقام اس کا ہو، لیکن ہم اپنے مقصد کو بھول گئے۔ لا الہ الا اللہ ہمارا یہ مقصد تھا۔ دیکھیں، ہمارے ساتھ کل ہی یہاں پر ایک ہماری بہت ہی قریب میں ہمسائیں تھیں، وہ فوت ہو گئیں، چلتی پھرتی خاتون۔ تو مجھے یاد آیا، تو میں سوچنے لگ گیا کہ دیکھیں، جب انسان اس دنیا میں آتا ہے تو اللہ پاک اس کی 9 مہینے پہلے آدمی کو خبر مل جاتی ہے کہ کوئی اس دنیا میں آ رہا ہے، اللہ کا بندہ اس دنیا میں آ رہا ہے، لیکن جانے کے لیے 1 سیکنڈ بھی پہلے آپ کو خبر نہیں ملتی کہ آپ اس دنیا سے جا رہے ہیں۔ آج حق کی بات کہنا مذاق بن کے رہ گیا ہے۔ جو حق کی بات کرے لوگ اس کا مذاق اڑاتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم ہے کہ ایک زمانہ میری امت پہ ایسا آئے گا کہ جو شخص دین پہ ڈٹا رہے گا، کھڑا رہے گا، وہ اس کے لیے ڈٹے رہنا اتنا مشکل ہوگا جیسے مٹھی میں انگارے بھرے رکھنا اور مٹھی کو بند رکھنا، یہ کتنا مشکل ہوتا ہے، ایسے ہی دین پہ ڈٹے رہنا مشکل ہوگا۔ اور جو اس وقت دین پہ ڈٹ کے رہے گا، جو میری تعلیمات پر عمل کرے گا، وہ آج کے صحابہ کے 50 لوگوں کے برابر ہوگا۔ ہم کس طرف جا رہے ہیں؟ ہم اپنی دنیاوی زندگی کو بنانے میں لگے ہوئے ہیں۔ ٹھیک ہے، بنائیں، رائٹ بنتا ہے، یہاں پر ایک اچھی زندگی ہم گزاریں، ہمارا اچھا گھر ہو، ہمارے پاس ایک اچھا سٹیٹس ہو، لیکن ہم اپنے مقصد کو تو نہ بھولیں نا۔ مقصد کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ۔ لا الہ الا اللہ کیا ہے؟ کہ اللہ کے بن کے زندگی گزارنا۔ ہماری معاشرت میں، ہمارے اٹھنے میں، ہمارے بیٹھنے میں، ہمارے چلنے میں، ہمارے پھرنے میں، ہماری 24 گھنٹے کی زندگی میں ہمارا رب کے احکامات ہوں۔ حدیث کا ایک مفہوم ہے کہ جہاں پر رب کے احکامات کو توڑا جاتا ہے، جہاں پر ایک معاشرے میں کوئی قوم یا کوئی فرد گناہ کرتا ہے اور اس طرح کا گناہ کرتا ہے کہ وہ معاشرہ، وہ لوگ قدرت رکھنے کے باوجود بھی ان کو منع نہیں کرتے، اس کو روکتے نہیں، تو عین ممکن ہے وہاں پر اللہ کا عذاب آ جائے۔
नाज़रीन, मैं आपकी वीडियो बनाता हूँ, शायद आजकल के जो कुछ इस तरह के लेबरिज्म लोगों को मेरी बातें ना पसंद आती हूँ, लेकिन मैं हक़ और सच की बात आप तक पहुँचाने की कोशिश करता हूँ कि हम अपने मकसद को समझें। एक इंसान के भी अगर को अपना मकसद याद आ गया, समझ आ गया, तो हमारे तो अल्लाह हमारी बिगड़ी बना देगा। तो हमारे अपने इर्द गिर्द देखें कितनी बुराई हो रही है, कितने गलत काम हो रहे हैं। सच उठ गया, हक उठ गया, बातिल है, फ्रॉड है, चोरी है, डाका है, ये चीज़ें हमारे पास रह गई। ईमान के 3 दर्जे हैं, हदीस में फरमाया गया है कि अगर आप कहीं बुराई होते देखें तो अगर आप ताकत रखते हैं तो उसको अपने हाथ से रोकें। अगर हाथ से रोकने की ताकत नहीं रखते तो उसको ज़बान से रोकें कि यार रुक जा, ये गलत काम न कर, अल्लाह बहुत बड़ा है, अल्लाह हमारा पालने वाला है, अल्लाह देख रहा है, अल्लाह से डर भाई। अगर ज़बान से भी नहीं रोक सकते तो ईमान का कमज़ोर तरीन दर्जा है कि हम उसको दिल में बुरा ज़रूर समझें। हम अब अपने आप को देखें, हम किस स्टेज पे खड़े हैं। हमारे आसपास हज़ारों बुराइयां जन्म ले रही हैं या परवान चढ़ रही हैं, हम उनको देखकर क्या करते हैं? हम हाथ से रोकने की कोशिश करते हैं, ज़बान से रोकते हैं, या फिर दिल में बुरा समझते हैं, या फिर दिल में बुरा नहीं समझते और उसके साथ हम खुद भी शामिल हो जाते हैं। तो हम देखें किस स्टेज पे खड़े हैं। मुबादा वो वक्त आ जाए कि हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने फरमाया जाकर फ़िलां बस्ती को नीस्तो नाबूद कर दो। तो जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने फरमाया या अल्लाह, वहाँ पर आपका एक ऐसा बंदा भी मौजूद है जिसने आँख की पलक झपकने तक भी आपकी नाफरमानी नहीं की, तो क्या उसको भी? तो अल्लाह ने फरमाया जिब्रील, क्या जब मेरे हुक्म को तोड़ा जा रहा था, जब मेरे नबी के तरीक़ों को रूंधा जा रहा था, क्या उस शख्स ने कोशिश की थी? जिब्रील अलैहिस्सलाम ने फरमाया नहीं अल्लाह, उसने ऐसी कोई कोशिश भी नहीं है। अल्लाह ने कहा सबको फिर मिलिया मेट कर। मेरे भाइयों दोस्तों, इस गफलत की नींद से हम जागें। ठीक है, दुनिया में हम कर रहे हैं जो ठीक है, अपना स्टेटस बनाएं, कमाएं पैसा, कोई आपको नहीं रोकता। बड़ी गाड़ी में बैठें, कोई आपको नहीं रोकता। एयर कंडीशन रूम्स में बैठें, कोई आपको नहीं रोकता। बड़े बड़े मकान बनवा लें, कोई हमारा दीन भी नहीं रोकता, ना हमें दुनिया रोकती है। लेकिन इसके साथ साथ अपने मकसद को याद रखें। इसके साथ साथ हमें अल्लाह याद हो, हम जो भी काम करें हमारा रब हमें याद हो, हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उस काम में हम तरीके हों। नमाज हमारे इस दीन में सबसे बड़ा फरीज़ा है। क्या, कौन सी नमाज? जिस नमाज के लिए फरमाया गया अगर आपकी एक नमाज भी चली गई तो दूसरी तरफ आप अपने बीवी बच्चे माल जायदाद सारी दुनिया वो चली गई। कंपैरिजन करें, नमाज के जाने का बड़ा नुकसान है या इस दुनिया माल जायदाद बीवी बच्चे जाने का बड़ा नुकसान है? तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस का मफ़हूम है कि एक नमाज के चले जाने का इससे भी बड़ा नुकसान। तो यही मेरा मकसद है, यही मेरी चैनल बनाने की कोशिश है कि मैं आपको ये चीज़ें समझा सकूं। और यही आज की वीडियो का टाइटल भी है कि मकसद हयात। अपनी ज़िंदगी बदलें, हम पूरी दुनिया फिरें, जहाँ जाएं, लेकिन हमें अल्लाह याद हो, अल्लाह के नबी के तरीके हमें याद हो। मौत सर पे लटक रही है, मौत का कोई भरोसा नहीं। आखिरी बात के साथ आपसे इजाज़त चाहूँगा कि अगर एक बंदा जो फांसी के घाट पे चढ़ा हुआ है, वहाँ पर आकर उसका बाप उसे कहता है बेटा मैं आपके लिए बड़े बड़े मकान बनवा रहा हूँ, सड़कें बनवा रहा हूँ, गाड़ी मैंने आपके लिए लैंड क्रूज़र ली है, तो बेटा क्या कहेगा? नहीं बाबा क्या कर रहे हो, मुझे कल फांसी हो जानी है, मैंने इस दुनिया से चले जाना है। वो माल, वो मता, वो दौलत जो आपने मेरे लिए लगाई है मकान के लिए, वो किसी मस्जिद बनवा दें, वो किसी अल्लाह के रास्ते में लगा दें ताकि मुझे आगे भी अजर मिल सके। क्यों? क्यों उसको अपनी मौत नज़र आ रही है। तो मेरे भाइयों, हम गाफिल हैं लेकिन मौत सर पे खड़ी है। ज़िंदगी गुजारें लेकिन अपने मकसद को सामने रखते हुए, तब इंशाअल्लाह ऐसी बहारें आएंगी हमारे मुल्क में, हमारे माशरे में, हमारे बच्चों में, हमारे बीवी में, हमारे घरों में कि हम हवाओं में उड़ेंगे। खुशियाँ पैसे से नहीं मिलती, लिख ले मेरी बात, ये खुशियाँ पैसे से नहीं मिलती। खुशियाँ मिलती हैं जब अल्लाह की अहकामात को हम सामने रख के ज़िंदगी गुजारेंगे। दुनिया के बड़े बड़े लोग जो कि बहुत सारा पैसा, बहुत सारी जायदाद उनके पास है, लेकिन क्या है, उनकी ज़िंदगी में सुकून नहीं है। सुकून क्यों नहीं है? फ्रस्ट्रेशन है, चने खाने पे मजबूर हैं और कुछ नहीं खा सकते, क्योंकि अल्लाह के अहकामात उनकी ज़िंदगी में नहीं है। आप झूंपड़े में भी हैं, अल्लाह के अहकामात को फॉलो कीजिए, इंशाअल्लाह हमारी ज़िंदगी में बदलाव आएगा। तो इसी के साथ आपकी आज की वीडियो से यहीं पर ख़त्म करते हैं। इंशाअल्लाह आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो हमारे इस मैसेज को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करें। अगली वीडियो तक के लिए अपने दोस्त